2 grade 7 unit 5 lesson 3 and 4. أول حاجة معنا الكلمات هنا camp, castle, climb up, exciting, holiday courses, holiday flat, language school, student, souvenir, view, dolphin, enjoy, flag, wonderful. ومعنا choose I visited the. It is very ancient. نفهم ايه قديمة هتبقى ايه castle القلعة. I visited the castle. We spent a time in Alexandria last summer. تبقى we spent a wonderful time. وقت رائع. I bought some from خان الخليلي. هتبقى souvenirs هدايا تذكارية من خان الخليلي. اللي بعد كده do a project, do activities, have a holiday time, have a holiday, have time, make an advertisement, make a list, ride a horse. Advertisement for a ride on, by the lake, by the beach, find out, for a holiday, get to, go on holiday. In Arabic choose we can not many activities in summer. هتبقى we can do many activities in summer. I read an advertisement. A good job هتبقى advertisement for. إعلان لي معناها advertisement for. My father bought a new flat by the beach. بتطلع على الشاطئ هتبقى by the beach. اللي بعد كده تصف الأفعال learn, learned, learned, show, showed, shown. بعد كده الأنتونيم friendly, unfriendly, stay, leave, wonderful, terrible. بعد كده اللونج نوتس بتاعتنا أول حاجة معانا first و last بمعناها أول مرة أو آخر مرة بيجي قبلها فاعل وبعدها ماضي بسيط past simple. مثال when I first came to the language school I wasn't very good at English. بمعنى عندما أو أول مرة حضرت مدرسة اللغات ديت أنا ما كنتش جيد جدا في الإنجليزي. I last saw my uncle was 3 days ago. يعني أنا آخر مرة شفت فيها عمي كان من 3 أيام فاتوا. تمام كده؟ يبقى كده كم مرة كلمة last أو first بيجي قبلها فاعل وبيجي بعدها إيه؟ تصريف ثاني للفعل وهو ماضي بسيط. تمام؟ بعد كده definitions تعريفات camp يعني camp sleep for a time in a tent إنك تنام لفترة معينة في خيمة دي اسمها إيه؟ camp. castle معناها إيه؟ a big strong building from the past معناها مبنى مصنوع من الحجارة قوي ضخم من الماضي. dolphin dolphin يعني إيه؟ friendly sea animal حيوان بحري ودود. holiday flat معناها a place to stay for a holiday بمعنى مكان مخصص للإيه؟ للمكوث فيه في الأجازة إنك تبات فيه في الأجازة. souvenir معناها souvenir يعني إيه؟ something that you buy to remember a holiday حاجة إنك بتشتريها عشان تفتكر أجازة معينة. view معناها منظر طبيعي what you can see from a place إيه اللي ممكن تشوفه من خلال مكان معين. بعد كده England, France, Germany, Jordan, London, the Cairo Tower, the London Eye, Windsor Castle. اللي بعد كده synonym interesting, exciting, wonderful, amazing, fantastic. اللي بعد كده suffix اللاحقة advertise, advertisement, wonder, wonderful. بعد كده similar spelling different meaning كلمات مشابهة في حد ما في النطق بس مختلفة جدا في المعنى. camp اللي معناها معسكر comb مشط view معناها منظر طبيعي أما review معناها مقال نقدي. flat شقة flag علم. اللي بعد كده حاتم ويونس. هاي يونس أهلا يا يونس how was your holiday كيف كانت رحلتك. هاي حاتم ازيك يا حاتم it was great كانت رائعة. thanks شكرا. where did you go أين ذهبت
I went to Jordan by plane. أنا ذهبت إلى الأردن بالطيارة. واو رائع. Did you visit your family there? هل زرت عائلتك هناك؟ No للأسف لا. We stayed in a holiday flat by the beach. يعني احنا قعدنا في شقة بتطل على الشاطئ. We had a wonderful view. يعني بمعنى كان بتطل على منظر رائع. From the window من الشباك. Every morning I saw dolphins in the sea. في كل صباح كنت بشوف الدلافين في البحر. Did you swim in the sea? هل انت عمت في البحر؟ Yes we did. نعم فعلنا ذلك. We swam every day. كنا نعوم كل يوم. We used a map and read a book about Jordan. يعني احنا اشترينا واستخدمنا خريطة وقرينا كتاب بيتكلم عن ايه؟ جوردن الأردن. And we visited a lot of famous places. وزرنا كثير من الأماكن المشهورة. We went to this old castle. رحنا هذه القلعة القديمة. Look انظر. Here is a picture of it in my phone. دي صورة من صور القلعة موجودة فين على التليفون بتاعي. How did you get to the castle? كيف وصلت وكيف دخلت القلعة دي؟ We climbed up the mountain. بمعنى تسلقنا الجبل. Did you buy any souvenirs? هل شريت أي هدايا تذكارية؟ Yes I did. نعم فعلت بالفعل. I bought this small souvenir for you. شريت الهدية مخصصة عشانك أنت من أجلك أنت. Oh how interesting. لهم أمر رائع. Egypt's flag is also red, white and black. بمعنى علم مصر هو أحمر أبيض أسود. Jordan's flag has another color green too. Thanks يونس. أما علم الأردن مضاف ليه برضه هو بس مضاف له حرف اللي هو اللون إيه؟ اللون الأخضر أيضا. Thanks يونس. شكرا يا يونس. تمام. اللي بعد كده Learn English in London. تعلم الإنجليزية في لندن. Our students come from all around the world to study and learn in this exciting city. جميع طلاب من جميع أنحاء العالم جايين هنا عشان يتعلموا في هذه المدينة الرائعة. Holiday courses بمعنى كورسات الخاصة بالأجازات are for 1, 2 or 3 weeks. لمدة إيه؟ أسبوع وأسبوعين وثلاث أسابيع. I had a wonderful time at the language school. أنا بستمتع أو بقضي وقت رائع في مدرسة اللغات. I was there for 2 weeks. أنا قاعد هنا بقالي أسبوعين. It was nice to meet students from different countries. إنه أمر رائع إن الواحد يقابل طلاب من بلاد مختلفة. My favorite place was Windsor Castle. يعني مكاني المفضل اللي أنا بحب أروحه هو يكون إيه؟ Windsor Castle قلعة ويندسور. We went there by train. إحنا بنروح هناك بخلال إيه؟ القطار. We walked all around the castle but we did not see the queen. بمعنى إحنا بنمشي كده حوالين القلعة بس إحنا مش قادرين نشوف الإيه؟ الملكة. I learned English and had a really great holiday at the same time. بمعنى أنا اتعلمت إنجليزي وقضيت أجازة رائعة في نفس الوقت. London's shops are fantastic. محلات الخاصة بلندن هي محلات إيه؟ رائعة fantastic. I bought a lot of souvenirs. لقد شريت الكثير من الهدايا التذكارية. My favorite activity was ride on the Lion Eye. بمعنى أنا شريت برضو هدايا تذكارية وكان أحسن خروجة بالنسبة لي أو أحسن نشاط عملته هو الركوب في عين لندن. هي اسمها إيه؟ لندن آي. تمام كده؟ Because there was a beautiful view of the city from the top. بمعنى إنها بتمكنك إنك تطلع على منظر رائع منين؟ من فوق العجلة ديت بتطلع المدينة كلها. تمام؟ اللي بعد كده when I first came to the language school. أول ما جيت مدرسة اللغات ديت I wasn't very good at English. ما كنتش كويس جدا في الإنجليزي. But the teachers helped me a lot. بس المعلمين ساعدوني بشدة بكثرة. The lessons were fun. الدروس كانت إيه؟ ممتعة. And for homework we did interesting projects. وبالنسبة للواجب المنزلي كنا بنعمل مشاريع إيه؟ شيقة مع بعض. I enjoyed speaking English. أنا بستمتع أو استمتعت بالتحدث بالإنجليزية. تمام؟ اللي بعد كده هاي علي. ازيك يا علي؟ Last summer I traveled to Egypt because I wanted to learn Arabic. الصيف اللي فات أنا سافرت إلى مصر عشان أتعلم عربي. I went to a language school in Cairo. أنا رحت في مدرسة لغات في القاهرة. I had a wonderful time. لقد استمتعت بوقتي. I was there for 2 weeks.
أنا من هناك من حوالي أسبوعين. The people in Cairo were very friendly. يعني الناس الموجودة في القاهرة ودودين جدا. Now الآن I have many new friends. أما الآن فعندي أصحاب كتير جدا من مصر. When I first went to the language school أول ما وصلت مدرسة اللغات ديت I wasn't very good at Arabic. ما كنتش كويس جدا في ايه؟ في العربي. But the teachers helped me and the lessons were fun. بس المدرسين هناك ساعدوني. كانت الدروس ذات نفسها ايه؟ ممتعة. Now الآن I can talk to my new friends in Arabic. دلوقتي أقدر أكلم أصحابي باللغة العربية. Cairo shops are fantastic. يعني محلات القاهرة محلات رائعة. I bought lots of souvenirs. أخذت شريط كثير من الهدايا التذكارية. My favorite place was the Cairo Tower. بمعنى مكان المفضل كان برج القاهرة. I enjoyed the view of the city from the top. أنا بستمتع بمنظر المدينة من فوق من القمة. What did you do last summer؟ إيه اللي أنت عملته في الأجازة اللي فاتت الصيف اللي فات؟ Write soon and tell me. اكتب لي مبكرا. أندي إنجلاند. أندي منين؟ من إنجلاند إنجلترا. تمام؟ الجزء بعد من كده The past simple tense questions. يعني الاستفهام او السؤال في زمن ايه؟ زمن الماضي البسيط. بسأل بايه؟ بسأل بدid بعد كده الفاعل بعد كده مصدر الفعل. تمام كده؟ مثال Did you watch TV last night؟ هل شاهدت تلفزيون امبارحة امس؟ Yes I did. No I didn't. Yes I did معناها نعم. No I did معناها ايه؟ معناها لا. تمام كده؟ بعد كده ممكن برضه اسال بايه؟ was او where زائد الفاعل زائد باقي الجمله. معناها هل برضه يبقى was he at the cinema last week؟ Yes he was. No he wasn't. Were they excited about the trip؟ Yes they were. No they weren't. طب ايه الفرق بين was were و did؟ did دي بيبقى بعدها الفاعل زائد مصدر الفعل. طب was او where بيبقى بعدها ايه؟ بيبقى بعدها الفاعل زائد باقي الجمله. يعني في فعل في المصدر عندنا بسال بدid، مفيش فعل في المصدر بسال was او where. تمام كده؟ الجزء اللي بعد من كده السؤال بقى استفهام. بيبقى استفهام مناسبة بعد كده did الفاعل مصدر الفعل. What time did you go to bed؟ ما الوقت بتروح فين للنوم أو بتنام؟ I went to bed at 10 o'clock. بنزل من النوم الساعة كام؟ الساعة 10. بعد كده استفهام زائد was أو where زائد الفاعل. Where were you yesterday؟ أين كنت البارحة؟ I was at the cinema with my friends. انا كنت في السينما مع اصحابي. تمام كده؟ لاحظ بقى بيقول لك ان ايه؟ عند السؤال عن الفاعل في الماضي البسيط لان استخدم الفعل المساعد did بستخدم الماضي من الفعل الاساسي. بمعنى who helped you yesterday؟ استفهام اسمها who معناها من بيجي بعدها ايه؟ التصريف الثاني للفعل. تمام؟ هتبقى who helped you yesterday هتبقى my mother helped me. تمام؟ وزي بعد من كده how did you هتبقى travel عشان مصدر الفعل. where last week هتبقى where was he عشان هنا مفيش بعدها فاعل. مفيش فاعل بعد كده فعل مش موجود الفعل. did you in London 2 days ago هتبقى were you عشان برضه مفيش فعل. هتبقى were you. اللي بعد كده asking and answering question about your last holiday. ازاي تسأل الأسئلة وتجاوب عليها عن ايه؟ عن last holiday اجازتك اللي فاتت. where did you go on holiday؟ أين ذهبت في الأجازة؟ I went to الإسكندرية. ذهبت فين؟ في الإسكندرية. Did you swim in the sea؟ هل عمت في البحر؟ Yes I did. نعم لقد فعلت. I saw a dolphin too. وشفت أيضا إيه؟ دلافين قدامي. And I swam with it. وعمت معاها. What food did you eat؟ إيه الطعام اللي أنت أكلته هناك؟ I ate a lot of fish. أكلت كثير من إيه؟ من السمك. تمام؟ الجزء اللي بعد من كده بيتكلم عن إيه؟ What you did last summer. إيه اللي أنت عملته السمر اللي فات اللي هو الأجازة اللي فاتت الصيف اللي فات. Last summer the weather was very hot. كان الطقس حر جدا. Our father decided to take us to a nice place to have a wonderful time. والدي قرر انه ياخذنا المكان يكون ايه؟ نقضي وقت رائع هناك. We thought a lot of places بمعنى احنا فكرنا في اكتر من مكان but we decided to go to مرسى مطروح. احنا قررنا في الاخر نروح فين؟ نروح مرسى مطروح. It is a quiet and fantastic place. إنه مكان رائع وهادي. We stayed in a comfortable hotel. يعني إحنا قعدنا ومكثنا فين؟ في فندق مريح. It was near the beach.
كان بالقرب من الشاطئ. So we didn't walk too long. عشان كده ما اضطرناش نمشي مسافة بعيدة. We spent a good time on the beach. احنا قعدنا وقضينا وقت كويس على الشاطئ. My little sister made a sand castle. يعني اختي الصغيرة عملت ايه؟ صنعت ايه؟ قلعة رملية. I swam in the sea whose water was very clean. انا ذات نفسي عمت في البحر، كان البحر بتاعه لونه ايه؟ بحر كان ايه؟ نظيف جدا. My mother made us delicious food. وامي كانت بتعمل ايه؟ طعام لذيذ. My father and mother liked sitting on the beach. يعني ابي وامي كانوا بيحبوا يقعدوا على الشاطئ. تمام. My sister and I played with a ball on the beach. يعني انا واختي كنا بنلعب من خلال الكوره على الشاطئ. We stayed for 2 weeks there. يعني احنا قعدنا في المنطقه دي كام اسبوع؟ 3 اسابيع. We enjoyed our time a lot. بمعنى احنا استمتعنا بوقتنا بكثره. تمام.